Hi students, now we will discuss about basic facilities for nursery layout. The basic facilities for nursery are land. First, the first basic facility to be choose is land. The land or site is the fundamental and requirement for a plant nursery. And the soil should be drained to make it porous and light to be medium in texture, and the measure is the soil pH should be in between 6.5 to 7.5, by means in neutral condition. The soil should be free from salts and other toxic materials, etc. And next one is irrigation facilities. It should be have proper irrigation facilities. Testing of soil should be done before starting of plant nursery, etc. And then labor who do different activities like grafting, soil laying, pouring of manure, budding, irrigation dusting, irrigation dusting, spraying, should be available at least cost or less cost. And next one, electricity and a regular power supply is essential for a nursery. And road and transport, the nursery stock should be sent for sale. For this purpose, good roads and transport facilities should be there for a nursery. And mother plants, the available of good and healthy mother plants is a basic requirement. They should be selected carefully. And propagation structure. Propagation structure are important for the production of grafts or seedlings. Hardening of the plants is done with these structures, etc. And hedges and compound. So thorny plants like datura or duranta or aloe vera are used as hedges in nurseries, and border wire fencing is used. Border wire fencing should be used, and the compound walls are constructed for some nurseries with will protect and the plants from stray animals and being theft, etc.
And space for hardening of nursery plants. For the hardening of the plant should be grown in greenhouses or under shade nets, etc. Tools. So several garden tools like axe, plow, trowel, etc. are used for the development of nursery. The different types of instruments are required. And then chemicals. In previous class we discussed about the chemicals for the controlling of different types of diseases. Several chemicals like pesticides, fungicides, fertilizers should be available for a plant nursery. And then store and office. So store house should be there for keeping the tools, implements and chemicals. A well-equipped office should be there for maintaining the records of the plants. Instructing books, information books should be there. And then containers, poly bags, root trainers, clay, iron pots are used to grow plants. Poly bags are very cheapest. And then nursery media. So good soil enriched with micro and macronutrients is required. Mother medium or other mediums are peat soil. So grain husk, cocoa peat, grain husk, cocoa peat or etc. are required. And then layout of nursery. So I forgot this one to put an heading. Layout of nursery. So layout is nothing but the design of a nursery. Layout is nothing but the design of nursery, and it varies from one nursery to other. A good nursery will have water tank. A good nursery will have water tank, pump house, storeroom, implement shed, potting, or container, filling area, seedling raising area, worker mess, office room, propagation structure, compost area,
etc. And a nursery consists of a series of beds arranged systematically like this. Arranged systematically, which is the layout or way like this manner, and you should have a pathway between beds, and it should be designed in such a way to save the labor and time logically. This layout area should be clean and steps should be taken to eradicate weeds and other pests. Good irrigation facility should be provided in the layout, etc. And no standard blueprint for designing plant nursery exists. On the contrary, each nursery will have a unique design based on distinct needs, resources and requirements. Resources and requirements. An open area is needed at one end where work such as sieving of soil, filling containers can be done. And roads and paths within the nursery should be carefully planned. A nursery facility should be kept clean. Every effort should be made to control weeds, and around the nursery as weeds may host insects and pathogens, etc. Irrigation system and irrigation facility. Generally, horticulture nursery plants require abundant supply of water through irrigation. So since they are grown in polybags or pots with limited quantity of potting mixture, so water security is a limiting factor in most of areas in the area. A well laid out PVC line. PVC means polyvinyl chloride substances used for the preparation of pipeline system will solve the problems to a great extent, and an experienced agricultural engineer may be consulted in this regard for layout of pipeline. And this facilities are efficient and economic distribution of irrigation water to various components in the nursery. And another mother plants or seed beds. In a nursery, this component is essential to raise the seedling and root stock. These are to be laid out near and water source since they require frequent watering and irrigation. And this facility are easy in sowing of seeds, weeding, watering, spraying, lifting of seedling, etc. And irrigation channels are to be laid out conveniently. Alternatively, sprinklers irrigation system may be provided for watering the beds and raising of seedlings. Rootstock in polybags requires more space compared to nursery beds, and there should also have a provision to keep the grafted plants. Such beds can be irrigated either with a rose fitted or
to flexible hose pipe or overhead micro sprinklers, etc. And major one is nursery media. The growth medium must be sufficiently firm to hold the seedlings or propagules during rooting and supply food and water for the successful growth of young seedlings. And soil is a very common, easily available and comparatively cheaper medium used in nursery. So soil is very common, easily available and comparatively cheaper medium. And sand is generally used in mother bed and vegetative plant propagation media, and other media used in nursery are peat soil. Peat soil, sphagnum moss, vermiculate, perlite, leaf mold, sawdust, grain husk, cocoa peat, etc. So among them, vermiculate is mostly used for cutting, while sphagnum moss used for the air layering. So generally, availability of all mineral nutrients is affected by the pH of growing medium. So these are the basic facilities for a nursery layout. సో ముఖ్యంగా మనకు ఓ నర్సరీని మనం నిర్మించాలంటే ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ని మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనం నర్సరీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంత వేలో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము, ఎన్ని ప్లాంట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము, డెవలప్ చేస్తున్నాము, అట్లాగే ఎంత వైడల్ ఏరియాని మనము యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే అది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే విధానం బట్టి నర్సరీ లేఅవుట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ చేసినటువంటి ఫెసిలిటీస్లో నెంబర్ 1 ఏంటంటే సాయిల్. మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా తెలుసుకున్నాం కొంతవరకు ఎలాంటి నర్సరీ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి, ఎలాంటి ఫెసిలిటీ ఉండాలి అని చెప్పుకొని. సో ఇది కూడా అదర్ సోర్సెస్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే సో సాయిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సాయిల్ మనకు గుడ్ డ్రైన్డ్గా ఉండాలి, ఈజీగా లేఅవుట్ చేసే ప్రాసెస్ ఉండాలి, అట్లాగే మంచి సెడి సర్ఫేసెస్ ఉండాలని చెప్పుకున్నాము. మంచి ఎలాంటి ఫ్లడ్స్ ఇలాంటి నేచురలిస్టిక్ డిజార్డర్ ఏమైనా ఫాల్ అయినప్పుడు దాన్ని తట్టుకునే క్యాపబిలిటీ ఉండేటటువంటి సాయిల్ అనేది ఉండాలని చెప్పుకున్నాం. అట్లాగే ఎక్కువగా నీటిని నిల్వ ఉంచుకునేటువంటి లేకుండా నీరు తొందరగా ఆవిరైపోయేటట్టు సాయిల్ అనేది సూట్ చేసుకోవాలని చెప్పుకున్నాము. అట్లా ఇక్కడ ఏంటంటే సాయిల్ పిహెచ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా తటస్థ పిహెచ్ వద్ద ఉండాలన్నమాట ఎప్పుడు సాయిల్. సో 6.5 to 7.5 పిహెచ్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలన్నమాట. అలాంటి సాయిల్ ఏరియాలోనే మనము నర్సరీని లేఅవుట్ చేయాలి. సో అట్లా తీసుకున్నట్టయితే ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్, మనము వాటర్ని సప్లై చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కింద చెప్పిన నర్సరీ ఈ లేఅవుట్ నర్సరీలో డిజైన్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్.
సో అలాంటి డిజైన్ చేయడంలో మెయిన్గా ల్యాండ్ అనేది ఆ డిజైనింగ్కి సూటబుల్ అవుతుందా లేదా అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ తీసుకున్నట్టయితే సో త్రూ సమ్ పైప్ లైన్ సిస్టమ్, సో పైప్ లైన్ ద్వారా మనము సెట్ చేసుకునే సిస్టమ్ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఎందుకంటే పైప్ లైన్ ఎలాంటి పైప్ లైన్ అంటే ఇలాంటి పీవీసీతో తయారు చేయబడినటువంటి పైప్ లైన్ పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్ అంటాము. సో ఇలాంటి తయారీ చేసినటువంటి పైప్ లైన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల సో మనకి ఎక్కువ కాలము స్టోరేజ్ అది ప్రిజర్వ్ చేయడానికి కానీ యూజ్ చేసుకోవడానికి కానీ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఈజీ వే ఆఫ్ మెథడ్ అన్నమాట. ఎక్కువ వర్కర్స్ అనేది అవసరం ఉండదు. సప్లయింగ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఏ సర్ఫేస్కి అయితే ఆ సర్ఫేస్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలాంటి వాటిల్లో డైరెక్ట్గా స్ప్రింక్లర్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే హోల్ పైప్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అలాగా ఎక్కువగా మన వర్కర్స్ని తగ్గించుకోవడానికి ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో లేబర్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక. సో ఈ మాన్యూర్ బ్యాగ్స్లో ఫిల్ చేయడం కోసం కానీ, లేదా మనం ట్యాంక్ ప్లాంట్ చేసే పొజిషన్లో దాన్ని సపరేట్ చేయడం కోసం కానీ, లేదా డిఫరెంట్ రొటీన్ గార్డెన్ ఆపరేషన్స్లో ఏంటి పించింగ్, బడ్డింగ్, లేయింగ్, వాటరింగ్, మ్యానరింగ్ ఇవన్నీ చేయడానికి మనకు లేబర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అవి కూడా మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ సపరేట్ రూమ్ కూడా మనము అరేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ దెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఇది రెగ్యులర్ పవర్ సప్లై అనేది ఉంటే కన్నా మనకు ఈవెన్ మనకు డే టైం ఎక్కువ సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ హాట్గా ఉన్న సర్ఫేసెస్ మనం ఎక్కువ వర్క్ చేసుకోలేని పక్షంలో సో ఇలాగా సన్లైట్ ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ సప్లై సర్ఫేస్లో అంటే నైట్ టైంలో కూడా మనం వర్క్ ఇలాంటి ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ఉందనుకోండి, నైట్ టైంలో కూడా మనం వర్క్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో మనం ఇంతకు ముందు నిన్న క్లాస్ కూడా చెప్పుకున్నాం. రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మనకు రిక్వైర్మెంట్లో మన ఏరియాలో ఎక్కడైతే నర్సరీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ సరౌండింగ్ నుంచి అది సేల్ అవ్వాలంటే ప్లాంట్ సేల్ అవ్వాలన్నా దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా దానికి ఏముండాలి, రోడ్ అండ్ ప్రాపర్ పాత్వే అనేది ఉండాలన్నమాట. సో ఆ పాత్వే ఉండడాన్ని మనం ఏమని చెప్తుంటే రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అంటున్నాము. సో అట్లాగే మదర్ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ మదర్ ప్లాంట్స్కి ముఖ్యంగా మనం నర్సరీ బెడ్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి అక్కడ. సో నర్సరీ బెడ్స్ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఒక సీక్వెన్స్లో ఇలాగ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆ సీక్వెన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ముఖ్యంగా మనకు ఇట్లా దానికి పాత్ సెంట్రల్గా మధ్యలో ఉండేటువంటి ఒక దారి ఏర్పరచుకోవాలి. ఆ తర్వాత సైడ్స్కి అంతా ఇక్కడ సీడ్లింగ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, లేదా ఇక్కడ మదర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ సీడ్ సోయింగ్ చేసి ఉంటాము. ఇక్కడ ఏదో ట్రేస్ కావచ్చు, లేదంటే పాలిథీన్ బ్యాగ్స్ కావచ్చు, కంటైనర్స్ కావచ్చు, ఎక్సెట్రా ఇలాగా. సో ఇలాగా సీక్వెన్సెస్గా అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట బెడ్స్ అంతా. సో ఒక్కొక్క బెడ్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అయినా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా వేరే ప్లాంట్స్ అయినా మనం ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగా మదర్ ప్లాంట్స్ మనము కన్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ దెన్ ప్రాపగేషన్ స్ట్రక్చర్. సో మనం ఎలాంటి ప్రాపగేషన్ స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, ఈ గ్రాఫ్టింగ్ ప్రాసెస్ కానీ, సీడ్లింగ్స్ కానీ, హార్డనింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కానీ, సో వీటన్నిటిని చేయడానికి మనం ఏమంటామంటే ప్రాపగేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటాము. అట్లాగే హెడ్జెస్ అండ్ కాంపౌండ్. సో కాంపౌండ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, మనం నర్సరీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ నర్సరీ మనం డెవలప్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టి మనం కాంపౌండ్ కానీ ఫెన్సింగ్ కానీ వేసుకోవచ్చు. సో ఈ కాంపౌండ్ కోసం మనం ఎలాంటి డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్లాంట్ పార్ట్స్తోని దురాంతా కానీ, లేదండి ఇలాంటి క్యాక్టస్ కానీ, ఓపన్షా టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కానీ, మనము చుట్టూ అలోవెరా టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కూడా మనం ప్లాంటేషన్ చేసేసాం అనుకోండి, బాగా అవి థార్నీగా ఉంటాయి, థార్నీ అండ్ బుషెస్గా ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఈ థెఫ్ట్స్ అంటే మనం దొంగలు ఎవరైనా వచ్చి దాన్ని దొంగలించకుండా కానీ, లేదంటే గ్రేజింగ్ అనిమల్స్ నుంచి కూడా మనకు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్పేస్ ఫర్ హార్డనింగ్ ఆఫ్ నర్సరీ ప్లాంట్స్. సో పర్టికులర్గా మనకు ఏ ప్లాంట్స్ అయితే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లాంట్కి కొంచెం గ్రీన్ హౌసెస్ కానీ, షేడ్ నోట్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం ఏమంటామంటే హార్డనింగ్ ఆఫ్ నర్సరీ ప్లాంట్స్ అంటాము. సో ఆ పర్టికులర్గా సో అన్ని ప్లాంట్స్కి ప్రొవైడ్ అవసరం లేకపోవచ్చు, కొన్ని ప్లాంట్స్కి అవసరం ఉండొచ్చు. సో అలాంటి కొన్ని ప్లాంట్స్కి అయినా అవసరం కావాలనుకున్నప్పుడు కొంత సర్ఫేస్లో అయినా ఇలాంటి షేడ్ నెట్స్ కానీ, గ్రీన్ హౌసెస్ కానీ, పాలీ హౌసెస్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి వాటిల్లో ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ఫెసిలిటీ కల్పించుకోవాలన్నమాట.
ఇంకా డిఫరెంట్ టూల్స్ అంటే చెప్పాల్సిన పనే లేదు. చాలా టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఆ టూల్స్‌ని మెయింటైన్ చేయడానికి చేసిన తర్వాత వాటిని ప్రాపర్‌గా కన్జర్వ్ చేయడానికి ఓ సర్ఫేస్ అనేది మనం కేటాయించుకోవాలి. అట్టా కెమికల్స్. సో, మనం ప్రాపర్‌గా నిల్వ ఉంచుకోవడానికి ఏం లేదు కెమికల్స్. కాకపోతే ఏదైనా రిక్వైర్‌మెంట్ అయినప్పుడు మాత్రమే కెమికల్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటేంటంటే వేటి నుంచి అంటే ఫర్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ ఫంగల్ నుంచి రక్షణ కొరకు గానీ, బాక్టీరియాల నుంచి రక్షణ కొరకు గానీ ఇలాగనమాట. సో, వాటిల్లో ఈ ఫంగసైడ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయాలి. పెస్టిసైడ్స్ కానీ, ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ ఎక్కువగా అవైలబుల్‌లో కూడా ఉంచుకోవాలి. సో, వీటన్నిటిని ఒక స్టోర్ గానీ అలాంటి వాటిల్లో నిల్వ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకొకటేంటంటే ఇక్కడ ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. మెయింటైన్ చేయాలి జనరల్‌గా. సో, ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉంటే మనకు బాగా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ప్లస్ సో, ఏమేం వర్క్ జరుగుతుంది, ఏమేం వర్క్ జరగట్లేదు అని మనం ఒక రికార్డ్ మెయింటైనేషన్ కూడా జరిగిందనుకోండి. సో, ప్రాపర్ వైడల్‌గా మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు కమర్షియల్ నర్సరీస్‌లో సో, అక్కడ రికార్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫీసర్స్‌లో ఒక అక్కడ కూడా ఒక మనకు ఎవరికి మనం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్డ్ పొందుతాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదర్‌కి కూడా కొంతమందికి ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఇచ్చే సోర్సెస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. వెన్ వి మెయింటైన్ ఆఫీస్. ఇంకా కొంచెం కంటైనర్స్ తీసుకున్నట్టయితే చాలా ఈ పాలీ బ్యాగ్స్ కానీ, కంటైనర్స్ కానీ, ఈ ట్రైనర్స్ కానీ, క్లే ఐరన్ పాట్స్ కానీ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా నర్సరీ మీడియా తీసుకున్నట్టయితే నర్సరీ మీడియా అంటే ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా చీపెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే సాయిల్ అన్నమాట. సో, సాయిల్‌తో పాటు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ప్లాంట్ యొక్క వేస్ట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా! గ్రెయిన్ యొక్క వేస్ట్ ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు కోకోనట్ అనుకోండి, కోకోనట్ యొక్క పిట్ కానీ, లేదా గ్రౌండ్‌నట్ అనుకోండి, గ్రౌండ్‌నట్ యొక్క పిట్ కానీ, అలాగే స్పాగ్నమ్ బయోఫిటిక్ ప్లాంట్ అన్నమాట ఇది. ఈ స్పాగ్నమ్ ప్లాంట్ యొక్క వేస్ట్ పార్ట్స్ కానీ, ఇంకా బయో ఫెర్టిలైజర్‌గా యూజ్ చేసేటువంటి వర్మిక్యులేట్ గానీ, సో, ఇంకా ఇలాంటి అదర్ మెటీరియల్స్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట. సో, గ్రెయిన్ హస్క్ కానీ, కోకో పీట్ కానీ ఇలాగా ఇవి మీడియంగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఇలాంటి టైంలో ఒక సిస్టమాటిక్‌గా మనం లేఅవుట్ తీసుకొని సో, ఆ లేఅవుట్‌లో ఇంత ఫెసిలిటీస్ అంతా మనం కల్పించుకొని ప్రాపర్ వేలో మనం డెవలప్ చేసుకుంటే సక్సెస్‌ఫుల్ నర్సరీ మనము మెయింటైన్ చేయొచ్చనమాట. సో, అండ్ దెన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నర్సరీ. సో, large nurseries need certain structures like storehouses, potting sheds, nursery beds, mist chambers, propagation frames, green houses. సో మీకు ఇక్కడ గ్రీన్ హౌసెస్ ఓకే మిస్ట్ ఛాంబర్ వచ్చింది. సో మిస్ట్ ఛాంబర్ ఇంతకుముందు కూడా చూపించాను ఒక క్లాస్లో నేను మిస్ట్ ఛాంబర్ ఏంటనేసి. తర్వాత గ్రీన్ హౌసెస్ సో ఇలాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి హౌసెస్. ఆర్ యు విజిబుల్ దిస్ పర్మా? ఆర్ యు విజిబుల్ దిస్ పిక్చర్? సో వెరీ అట్రాక్టివ్ పిక్చర్ హియర్ ద. సో నౌ స్టోర్ హౌసెస్. సో ఇందాకే చెప్పుకున్నాం స్టోర్ హౌసెస్ అంటే ఎలా ఉండాలని చెప్పి. నెసెసరీ ఫర్ స్టోరింగ్ ఇంప్లిమెంట్స్, fertilizers, sprayers, nursery stocks, seeds, bulbs, corms, tubers, etc. And for large gardens, storehouse made preferably of brick or mortar with RCC or asbestos sheet, roofing having 2 compartments are constructed. So one of the comparatively small is meant for storing implements, fertilizers, while the other, a large, well-ventilated one, is meant storing bulbs, corms, etc. Along the wall, wooden split bamboo shelves in several layers should be constructed. So the rest of the space may be reserved for the purposes. And potting and packing shed. So along with the storehouse, on one side of sheet or asbestos sheet shed with the rough brick and the mortar floor is constructed for the purpose of packing. And the length and breadth of the shed will be depend on the volume of work inside the shed. On one side
or 2 or more underground storage tanks, etc., made of bricks and mortar should be constructed. And shade is provided by training a creeper over a pergola or putting on the top bamboo mats or palm leaf mats, etc. So in nursery beds, so ఇందాక క్లాస్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకున్నాం నర్సరీ బెడ్స్ అంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలని, పర్మనెంట్ నర్సరీ బెడ్స్ కానీ టెంపరీ నర్సరీ బెడ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ వీటిల్లో ఎలా ఆ బాక్సెస్ లో ఫిల్ చేసే వాటిల్లో ఎక్కువగా ఈ మూవబుల్ మ్యాట్స్ యూజ్ చేయడం కానీ, లేదనుకోండి పర్ఫెక్ట్ బాక్సెస్ యూజ్ చేయడం కానీ, ఫిల్ చేసే దాంట్లో బ్రోకెన్ బ్రిక్స్ కానీ, డ్రైనేజ్ టాప్స్ కానీ, టాప్ లేయర్స్ కానీ, కంపోస్ట్ స్టెరిలైజర్స్ కానీ, sunlight requirement, everything should be follow to maintain the nursery beds. So generally the structure of nursery needs certain like storehouses, potting sheds, nursery beds, mist chambers, propagation frames and greenhouses. So now we discuss about mist chamber. So this is a novel structure in a nursery in which many difficult to root plants, shrubs and leaf wood cutting successfully under mist. So large gardens and nurseries have one or more frames are marked for propagation by cuttings. So here in previous class I showed you this picture. So such frames may be permanent or movable. So here permanent and here movable picture. Tons are constructed by masonry walls on the sides like this, with the slatting covering of one or more glass ashes. The bed inside the frame should be well drained here by providing broken bricks and cracks at the bottom. If the frame is not situated in a place where it should receive only morning sun, shade is provided by covering the sashes with green painted gunny cloth. So in this picture like this manner. So in temperature countries such frames can be situated in the corner of the glass house and heated by means of steam pipers or with electricity. So it is the pump, electricity pump, or it is the reservoir with nutrient solution and supply of nozzles here. They are spray water like droplets, so that plants can get the droplets and grow sufficiently. And next topic is greenhouses. Greenhouses. So generally for shady purposes we provide like equipment are called as greenhouses or polyhouses. Which is green in color is called as greenhouses, or other color may be used for the construction of shade. These are called as greenhouses. So here in this class we learn what are the basic facilities should be provided for the management of nursery and construction of nursery. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే పదే పదే నర్సరీ అండ్ నర్సరీ మేనేజ్మెంట్ కానీ, నర్సరీ స్ట్రక్చర్ కానీ, ఫెసిలిటీస్ కానీ, సో అంతా ఇవే చెప్పుకోవచ్చు టాపిక్లో.
సో మెయిన్గా మనకు సాయిల్ రిక్వైర్మెంట్, మంచి సాయిల్ ఉండాలని, దానికి మంచి ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని, ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, వాటర్ సప్లయింగ్, మాన్యూర్ సప్లయింగ్, ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లయింగ్, ప్రాపర్ నర్సరీ మీడియం మెయింటెనెన్స్ కానీ, ఆ తర్వాత కేరింగ్లో వాటరింగ్, మాన్యూరింగ్, పించింగ్, స్టాకింగ్, ఇరిగేషన్ ఎక్సెట్రా, ఇవంతా కూడా ఏంటంటే కేరింగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ అన్నమాట. అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఆ కేరింగ్లో మనం పెస్టిసైడ్స్, ఫంగిసైడ్స్ యూజ్ చేయడం కూడా ఒక అవసరం అన్నమాట. ఎప్పుడు ఎక్కువ ఏమైనా డిసీజెస్ ఎక్కువ మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు క్లాస్లో, డాంపింగ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది నర్సరీ ప్లాంట్స్లో. డాంపింగ్ ఆఫ్, దీన్ని నానుడు తెగుళ్ళు అంటుంటాము. సో ఈ నానుడు తెగులు రాకుండా ఉండాలంటే మనం ముందుగా ప్రీవియస్గా చేసినటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఎక్కువ దిస్ డిసీజ్ కాస్డ్ బై ది ఫంగస్ జనరల్లీ. సో అట్ దట్ టైం మనము మెయిన్గా ఏంటంటే సాయిల్ని ఫ్యూమిగేట్ చేయడం కానీ, అట్లాగే సీడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటంలో మనం మెయిన్గా కేర్ తీసుకోవాలి. సో అలాంటి ఫ్యూమిగేషన్ టెక్నిక్స్ అనేది ఎలాంటి కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ యూజ్ చేయాలి, సీడ్ ట్రీట్మెంట్స్కి ఎలాంటి చేయాలని ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. సో కాబట్టి ఇది ఒక టాపిక్ అన్నమాట. సో తర్వాత ఉండేటటువంటి ఇంకో టాపిక్లో మనకు మల్చింగ్ అనేది ఒక టాపిక్ ఉంది యూనిట్లో. ఇక్కడ ఇమేజ్ వెరీ గుడ్. మల్చింగ్. సో మల్చింగ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మా పిక్చర్స్ని. ఇక్కడ మల్చింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో ప్లాంట్ చుట్టూ ఏం చేసాం, ఇక్కడ కవర్ చేసేసాం, ల్యాండ్ని కవర్ చేసేసాం. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ల్యాండ్ని కవర్ చేసాం. ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ చేసాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లాంట్ యొక్క వేస్ట్ పార్ట్స్తో కవర్ చేసాం. సో ఎందుకు ఇక్కడ కవర్ చేసాము అంటే, సో సాయిల్లో ఉండే వాటర్ కంటెంట్ని, వామ్త్ కండిషన్ని వామ్త్ కండిషన్ ఎరాడికేట్ కాకుండా, డ్రై అవ్వకుండా అవడం ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువగా పెస్ట్ డిసీజెస్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ టు మెయింటైన్ మల్చింగ్. సో మల్చింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ covering the surrounding of plant or around the plant. So alanti covering chese the soil around the plants to make conditions more favorable for the growth and conserve the available soil moisture etc. So enduku ila cheyali ante to conserve the moisture, so తేమ శాతాన్ని పెంచడం కోసము. సో తక్కువ నీటి శాతం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఫెసిలిటీ అని కల్పించాలి. అట్లాగే సాయిల్ టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసము అండ్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో రెడ్యూసెస్ సాయిల్ టెంపరేచర్ ఫ్లక్చువేషన్స్, ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ లెవెల్. ఎందుకు వి యూజ్ ఓన్లీ బై ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఓన్లీ, ఇలాంటి ప్లాంట్ పార్ట్స్ మాత్రం యూజ్ చేయడం వల్ల సాయిల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ మల్చ్. సో ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్తో పోల్చుకున్నప్పుడు వీటిలో ఉన్నటువంటి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ రెడ్యూస్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎరాషన్, కంట్రోల్స్ ఆఫ్ ఎరాజియన్, మృత్తికా క్రమక్షయాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఇంకా ఇంప్రూవ్స్ వాటర్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ కానీ, ఇంప్రూవ్స్ న్యూట్రియంట్ అవైలబిలిటీ కానీ చేయొచ్చు. కంట్రోల్స్ వీడ్ గ్రోత్, కలుపు మొక్కలను తగ్గించవచ్చు. కాకపోతే ఇది కొంచెం మెయింటైన్ చేయడం అనేది కొంచెం కాస్ట్లీ అనమాట. ఈజీగా దీన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయాలంటే కూడా కొంచెం కష్టమే. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇలాంటి బెడ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు వీటి ద్వారా కూడా డిసీజెస్ అనేది అటాక్ కావచ్చు.
సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇవి డ్రైడ్ ప్లాంట్స్ కాబట్టి ఫైర్ హజార్డ్ అలాంటి కూడా జరగచ్చు అనమాట. ఎక్కువ ఏం యూస్ చేస్తారంటే అనిమల్ మాన్యూర్స్ కానీ, కంపోస్ట్ కానీ, కాంపోస్టెడ్ మున్సిపల్ స్లడ్జ్ కానీ, హల్స్ కానీ, షెల్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాము. ఇంకా స్పాగ్నమ్ పీట్ మాస్ కానీ, పైన్ నీడిల్స్ కానీ, వుడ్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ, షెడెడ్ షంక్ బార్క్ కానీ ఇలాంటివి కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఇంక ఇనార్గానిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి అల్యూమినియం ఫ్లేక్ కానీ, పాలిథిలిన్, బ్లాక్ పాలిఎథిలిన్ కావచ్చు, ల్యాండ్స్కేప్ ఫ్యాబ్రిక్స్ కావచ్చు, రీసైకిల్ రబ్బర్ టైట్స్ కానీ, ఇలాంటి పెబుల్స్ కానీ, లేదా గ్రావెల్స్, స్టోన్స్ కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారనమాట. సో ఇలాగా మల్చింగ్ చేయటం అనేది ఒక ప్రక్రియ ఉందన్నమాట నర్సరీ మేనేజ్మెంట్ కానీ, క్రాప్ డెవలప్మెంట్లో కానీ. సో ఆ తర్వాత ఏంటంటే హాట్ బెడ్స్. ఇక్కడ హాట్ బెడ్స్ అనేది ఇంకొక టైప్ అన్నమాట. సో ఏంటి ఇక్కడ హాట్ బెడ్స్ అంటే మెయిన్లీ హీటెడ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రాపగేటింగ్ కట్టింగ్స్ అండ్ సోయింగ్ సీడ్స్ ఇన్ ద కోల్డ్ సీజన్. So hot beds heated by steam or electricity are used easy to operate and temperature can be regulated. But a conventional type of hot bed is quite useful. This consists of a bed or stable manure mixed with equal volume of leaf, mold, compost or peat, etc. సో జనరల్గా మనం ఏ క్రాప్ అయితే మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో, ఈవెన్ అది మాన్యూర్ కావచ్చు, ప్రిపరేషన్ కావచ్చు, లేదంటే క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ కావచ్చు. సో అలాంటి కొంచెం ముందుగా హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాటిని స్టోరేజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి బాక్సెస్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే హాట్ బెడ్స్ అనొచ్చు. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ బై ది సాయిల్తో అయినా ఇట్లా ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టచ్చు, లేదా ఇలాంటి వుడెన్స్తో అయినా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టచ్చు అన్నమాట. ఈవెన్ ఇట్లాంటి కంపోస్ట్ మాన్యూర్ కానీ, ఈ అజొల్లా మాన్యూర్ కానీ ఫర్టిలైజేషన్గా, బయో ఫర్టిలైజర్గా ప్రిపేర్ చేయాలంటే కూడా మనము ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో ఇలా ప్రిపేర్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే హాట్ బెడ్స్ అంటాం. హాట్ బెడ్స్. సో దీంతో మనకు ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చున్నాను. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఇవి లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈజ్ నర్సరీ, టైప్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్, ప్లాంటింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్, నర్సరీ మేనేజ్మెంట్, రొటీన్ గార్డెన్ ఆపరేషన్స్, మల్చింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ నర్సరీ, మిస్ ఛాంబర్, హాట్ బెడ్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గ్రూప్లో సెండ్ చేయండి.